اہم خبر، جو سمگلنگ میں ملوث ہوگا اس کا کورٹ مارشل ہوگا۔ آرمی چیف کی ہدایت کہ ایسا فرد جیل جائے گا۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، کہا فوج 9 مئی کے واقعات کے خلاف ایکشن میں احتساب کر چکی ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کسی کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ ملوث افسران کے خلاف بھی انکوائری کی جا رہی ہے۔ حکومت نے گندم، چینی، یوریا اور پیٹرولیم کی اسمگلنگ کو روکا۔ مزید بولے، مستونگ دھماکے میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے۔ بندوق کے زور پر کوئی اپنا ایجنڈا مسلط کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں ہونے دیں گے۔ غلط فہمی ہے کہ معصوم لوگوں کو قتل کر کے ریاست کو بیک فٹ پر لے جائیں گے۔ ہم یقینی بنائیں گے کہ ملک میں ایک بھی دہشت گرد نہ ہو۔ مزید کہا، نواز شریف کا وطن واپس آنا حوصلہ افزا ہے۔ نواز شریف تو بیٹی سمیت گرفتاری دینے آگے تھے۔ اس سے پہلے بلوچستان میں جتنے واقعات ہوئے ہیں، بڑے واقعات ہوئے ہیں جس میں بڑی کلنگز ہوئی ہیں، میس کلنگز ہوئی ہیں، جس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس میں تمام کی انوالومنٹ جو ہے وہ را کی ہے۔ وائلنس جو ہے وہ کسی بھی بنیاد پر ہے، وہ صرف سٹیٹ نے ایکسرسائز کرنی ہے، کسی اور نے ایکسرسائز نہیں کرنی ہے، اور یہ ہمارا کنسنسس ہے۔ اس پر زیرو ٹالرنس ہے۔ اسمگلنگ جس سے ہمارا ملک بلیڈ کر رہا تھا اور بری طریقے سے بلیڈ کر رہا، اور ہمارے ہاں افغان ٹریڈ کے نام پر جو ٹریڈ کم اور اسمگلنگ زیادہ ہو رہی تھی، اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا رہا ہے اور بہتر کیا گیا ہے۔ پروونسز کی ضروریات کیا ہیں فوڈ کے حوالے سے پر منتھ کی، اور اس کے حوالے سے بھی ہم نے وہ جتنے بھی ہمارے انٹر پروونشل بارڈرز ہیں اس کو بھی ہم نے کمپیوٹرائز کر دیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو اینٹی اسمگلنگ ہے اس کے حوالے سے ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹیں بنائی ہیں۔ وہ بلوچستان میں انیشلی، دین کے پی اور پنجاب، ہر جگہ پر وہ چیک پوسٹیں بن رہی ہیں۔ ان چیک پوسٹوں میں فرنٹیئر کور، بلوچستان، کے پی، جو بھی پروونشل پولیس ہے، اور اس کے بعد کسٹمز ہیں، اس کے بعد جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہ سب کے سب ایک جوائنٹ چیک پوسٹ میں ہوتے ہیں۔ جو لوگ انلیگل پریکٹسز میں انوالو ہیں، جو اسمگلنگ میں انوالو ہیں، وہ حوالہ ہنڈی میں انوالو ہیں، ان کے لیے یہاں پر اب جو اسٹیٹ ہے وہ بڑے ہارڈ طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے گی۔ میاں صاحب اگر آنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی پولیٹکس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یہ انکریجنگ ہے۔ نواز شریف تو وہ لیڈر ہیں جو بیٹی سمیت خود جیل جانے کے لیے آگے تھے۔ اگر ان کو جیل جانے کا خوف ہوتا تو وہ بیٹی سمیت، جب ان کا بدترین مخالف ادھر وزیر اعظم تھا تو وہ اس وقت بھی آ گئے تھے۔ قانون جو ہے وہ قانون کے مطابق دیکھیں گے، کسی بھی شہری کو ہم قانون کے مطابق ہی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے وطن واپسی کے لیے ٹکٹ کٹا لیا ہے۔ 21 اکتوبر کو لندن سے ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے۔ 21 اکتوبر کو ابوظہبی سے پاکستان پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے پرواز کی ایڈوانس بکنگ بھی کرا لی ہے۔ نجی ایئر لائن کی بزنس کلاس سے ٹکٹ بک کرایا گیا ہے۔ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شام 6:25 پر لینڈ کریں گے۔ ادھر سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے گفتگو میں کہا کہ قوم کے اتحاد سے ہی ملک کو مسائل سے نکالا جا سکتا ہے۔ نواز شریف وطن واپس پہنچ کر ترقی کے نئے سفر کا آغاز کریں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے ہمیشہ ملک و قوم کی خدمت کی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے وطن واپسی کے لیے ٹکٹ بک کرا لیا۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو لندن سے ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے۔ اسی دن ابوظہبی سے شام 6:25 پر علامہ اقبال ایئرپورٹ لاہور لینڈ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ٹکٹ نجی ایئر لائن کی بزنس کلاس میں بک کرایا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کی اور اپنے اپنے علاقوں میں استقبال کی تیاریوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کا جذبہ قابل تحسین ہے۔ تاریخ اور وقت نے گواہی دی کہ نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے ایمانداری، خلوص اور محنت سے ملک و قوم کی خدمت کی۔ نواز شریف تعمیر و ترقی کے ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے۔ شہباز شریف سے ملاقات کرنے والوں میں رانا تنویر حسین، رانا مشہود علی خان، سردار اویس خان لغاری اور دیگر رہنما شامل تھے۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر سندھ کی استقبالیہ کمیٹیوں کے معاملے پر نون لیگ سندھ میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کے مرکزی رہنما محمد زبیر اور مرزا اشتیاق بیگ ناراض ہو گئے۔ دونوں رہنماؤں کو منانے کی کوششیں بھی ناکام ہو گئیں۔ بشیر میمن اور دیگر رہنما ان کے گھر بھی گئے، لیکن دونوں نے استقبالیہ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا لاہور میں بڑا پاور شو کرنے کا فیصلہ۔ پارٹی کے یوم تاسیس کا جلسہ لاہور مینار پاکستان میں 30 نومبر کو کیے جانے کا امکان ہے۔ اسی پر بات کریں گے معین اظہر سے۔ معین بتائیے گا۔ جی، ابھی کچھ دیر پہلے پیپلز پارٹی کی ایک زوم پہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں آصف زرداری صاحب نے فیاض طاہرپور اور چاروں صوبوں کے پارٹی کے صدور نے اس میں شرکت کی ہے، جس میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ جی یوم تاسیس 30 نومبر کو
जो है पीपल्स पार्टी बनाएगी, जिसके लिए लाहौर में पाकिस्तान में जलसा करने जा रही है पीपल्स पार्टी। और 30 नवंबर वाले दिन जिस दिन ये जलसा होगा तो उस दिन पंजाब में वो बाकायदा अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज भी करेंगे। ताहम इस सिलसिले में तमाम डिवीजनल सदूर को लेटर अभी थोड़ी देर में लिख दिए जाएंगे, जिसमें उनको ये कहा जाएगा कि वो इस बारे में अपने जो अफराद को जो है जो कारकुन है पार्टी के उनको मुतहर्रिक करने के लिए अपनी तजावीज़ फौरी तौर पर पार्टी सेक्रेटेरिएट को सेंड कर दें। जी बहुत शुक्रिया मोइन साहब। एक और अहम खबर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवा दी। जमानत की दरखास्तें दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट्स ने चेयरमैन पीटीआई की जमानतें अदम पैरवी पर खारिज कर दी थी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 3 और इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात शामिल तोशाखाना जालसाजी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल का मुकदमा शामिल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानतें मनसूख करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में चेयरमैन पीटीआई की अदम पैरवी पर मुस्तरद दरख्वास्तें बहाल कर दी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को जमानत की दरख्वास्तें दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 6 मुकदमात में जमानतें सेशन कोर्ट और 3 मुकदमात में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनकी गिरफ्तारी के बायस अदम पैरवी की वजह से जमानतें खारिज हुई हैं। अदालत इन 9 मुकदमात में मुतल्लिका अदालतों से हतमी फैसले तक गिरफ्तारी से रोके और मुतल्लिका अदालतों को इन मुकदमात के फैसले मेरिट पर करने की हिदायत करे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत का साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। खसूसी अदालत के जज अबुल हसन ने नोटिस जारी कर दिए हैं। जज ने रिमार्क्स दिए कि गवाहान के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफी हैं। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में चालान के हुसूल के लिए अदालत से रुजू कर लिया। उधर चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत इन कैमरा समात से मुताल्लिक फैसला महफूज किया गया है। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल पब्लिक नहीं किया जा सकता। कार्रवाई पब्लिक हुई तो कुछ मुमालिक से ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। साइफर केस बारे अहम पेशरफ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने ट्रायल का आगाज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि गवाहान के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफी है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में कैद हैं। अदालत पेशी के हवाले से सुप्रीडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी किया जाता है। 4 अक्टूबर को दोनों को अदालत में पेश किया जाए। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में चालान के हुसूल के लिए अदालत से रुजू कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर सम्मात इन कैमरा होने बारे फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर अदालती कार्रवाई लाइव नशर करने का इंदिया दे दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जब फैसला पब्लिक होगा तो समात इन कैमरा क्यों जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट कल सुबह 9:30 बजे समाप्त करेगा। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर किए जाने का इम्कान, पीटीवी को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस में अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैजाबाद धरना एक महदूद वक्त के लिए था, उसके दायरा कार को वसी नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कोई भी फरीक या कोई और शख्स अपना जवाब जमा करवाना चाहे तो 27 अक्टूबर तक जमा करवा दे। दौरान समाअत केस से मुतालिक 4 सवालात उठाए गए। आइंदा समाअत 1 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वजारत दिफा अपनी नजरसानी दरखास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहती। IB पैमरा PTI ने भी मुतफर्रिक दरखास्त के जरिए नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा की, जबकि दरखास्त गुजार शेख रशीद ने नया वकील करने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की। इस तरह दरखास्त गुजार इजाजुल हक ने फैसले के पैराग्राफ नंबर 4 पर एतराज उठाया। हुक्मनामे में कहा गया है कि दौरान समाअत केस से मुतल्लिक 4 सवालात उठाए गए। ये सवाल भी उठाया गया कि तवील वक्त गुजरने के बावजूद नजर
ثانی کیس کیوں سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا؟ نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کے لیے ایک ساتھ متعدد متفرق درخواستیں کیوں دائر کی گئیں؟ کیا آئینی اور قانونی اداروں کا نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کا فیصلہ آزادانہ ہے؟ کیا عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا؟ کچھ درخواست گزاروں کی عدم حاضری پر انہیں ایک اور موقع دیا جاتا ہے۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ کچھ لوگوں نے عوامی سطح پر کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ کیا ہوا۔ فیصلے کے پیراگراف 17 کے تحت یہ موقف عدالت کے لیے حیران کن ہے۔ سپریم کورٹ کے مطابق عدالت ایک اور موقع دیتی ہے کہ کوئی بھی شخص حقائق منظر پر لانا چاہے تو اپنا بیان حلفی عدالت میں پیش کرے۔ حکومت نے عوام پر بجلی بم گرا دیا ہے۔ بجلی کی قیمت میں 3 روپے 28 پیسے کا اضافے کا اطلاق ہو چکا ہے۔ اضافہ سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ اطلاق ملک بھر کے تمام صارفین پر 1 مارچ 2024 تک ہوگا۔ سپریم کورٹ نے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کے خلاف 1090 درخواستوں پر دلائل طلب کر لیے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا تھا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس کیس میں اٹارنی جنرل کو نوٹس نہیں، وہ خود دلائل دینا چاہتے ہیں، عدالت کچھ مہلت دے دے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ خود لکھ کر دیں کہ عامر رحمان نااہل ہیں، دلائل نہیں دے سکتے تو ٹھیک ہے، ہم تو عامر رحمان کو نااہل کہنے کی گستاخی نہیں کر سکتے۔ جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں پر کیسز کا ڈھیر ہے، 16 اکتوبر کو دلائل سن کر فیصلہ کریں گے اور اسی روز ویڈیو لنک کی سہولت نہیں دی جائے گی۔ تمام فریقین اسلام آباد میں آ کر دلائل دیں۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سماعت 16 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ اور ملک میں ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 2% اضافہ ہوا۔ آٹا، چینی، چائے، مسالہ جات سب کچھ مہنگا ہوا۔ ادارہ شماریات کے مطابق ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 31% سے تجاوز کر گئی۔ شہریوں نے حکومت سے کھانے پینے کی اشیاء سستی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملک میں مہنگائی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی مزید 2% بڑھ گئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ماہ ستمبر میں مہنگائی کی مجموعی شرح 31.4% ریکارڈ کی گئی۔ شہروں کی نسبت دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شہروں میں مہنگائی کی شرح 1.7% اور دیہی علاقوں میں 2.5% بڑھی ہے۔ ایک سال کے دوران چینی 99.95%، آٹا 81.29%، مسالے جات 78.77%، چائے 73.03% اور چاول 64.71% مہنگے ہوئے ہیں۔ ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی تا ستمبر تک مہنگائی کی اوسط شرح 29.04% رہی۔ شہریوں نے روز بروز مہنگائی میں اضافے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کم سے کم کھانے پینے کی اشیاء تو سستی کرے۔ مہربانی کریں، چھوڑ دیں، کسی اور کے پیچھے پڑ دیں، ہم غریبوں سے کیا نکالنا، کچھ بھی نہیں نکلنا۔ غریبوں کے لیے تو مشکل ہو گیا نا، اب دن بدن مشکل سے مشکل ہو رہا ہے۔ ملک میں حالیہ مہنگائی کی لہر سے ہر طبقہ ہی پریشان ہے۔ غریب تو غریب، امیر آدمی بھی حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کرتے دکھائی دے رہا ہے۔ اور نگران حکومت نے کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل درآمد کے لیے سفارشات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اقتصادی بحالی کمیٹی نے 14 کھرب کے اخراجات کی کٹوتی کا پلان تیار کر لیا۔ تنخواہیں، پینشن اور الاؤنسز منجمد، آفیسرز کا سٹاف کم کیا جائے گا۔ نگراں حکومت کی کفایت شعار پالیسیاں، اقدامات پر عمل درآمد کے لیے سفارشات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ اخراجات میں کمی کے لیے غیر ہدف شدہ سبسڈیز اور گرانٹس پر نظر ثانی کے لیے منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ روڈ میپ کے مطابق تنخواہیں، پینشن اور الاؤنسز مجمد، افسران کا سٹاف کم کیا جائے گا۔ نئی اسکیمیں روکنے اور سپلیمنٹری گرانٹس کی اجازت نہ دینے کی بھی تجویز دی گئی۔ سفارشات میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو 1 اور 3 کے تناسب سے افسر تا عملہ رکھنے کی تجویز دی گئی، جبکہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اور صوبائی سطح پر سالانہ ترقیاتی منصوبوں میں کمی کی سفارش کی گئی ہے۔ نگراں حکومت نے منتقل معاملات پر وفاقی اخراجات کو مرحلہ وار ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حکومت نے قابل عمل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پی ایچ ڈی پی کا 50% پورٹ فولیو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کو منتقل کیا جائے گا۔ رواں مالی سال کے لیے کسی قسم کی سپلیمنٹری گرانٹس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 98 پیسے کمی سے 286 روپے 76 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں 1.5 روپے کمی سے 286 روپے 50 پیسے پر آ گیا ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں 394 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ راشد خان رپورٹ کریں گے۔
अमरीकी करेंसी की गिरावट जारी। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता हो गया और कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 287 रुपए 74 पैसे से कम होकर 286 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए कम हुआ और 288 रुपए से गिरकर 286 रुपए 50 पैसे पर आ गया। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान रहा और 100 इंडेक्स 394 पॉइंट्स इजाफे से 46,627 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 46,704 पॉइंट्स जबकि कम तरीन सतह 46,294 पॉइंट्स रही। राशिद खान, GNN, कराची। और पाक भारत मैच का टिकट ब्लैक मार्केट में भारतीय 2 करोड़ 50 लाख रुपए में फरोख्त होने लगा है। ऑफिशियल टिकटिंग प्लेटफॉर्म पर टिकट्स की कीमत 499 रुपए से 40,000 रुपए तक है। बिलाल, इस बदइंतजामी का जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, अगर बात करें पाकिस्तान और भारत के मैच की तो हमेशा से इसके टिकट जो हैं वो इसकी कीमतें आसमान से बातें करती हैं। इस बार भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के मैच की टिकट की कीमत जो है वो प्रॉपर्टी से भी बढ़ गई है। पाकिस्तान और भारत के मैच की टिकट ब्लैक मार्केट में 25 मिलियन भारतीय रुपए में फरोख्त हो रही है। अगर हम बात करें पाकिस्तान और भारत की तो इसमें यहाँ पर एवरेज मकान की कीमत जो है वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए है। अगर हम बात करें ICC की ऑफिशियल वेबसाइट पर टिकटों की कीमतों की तो वहाँ पर 499 रुपए से लेकर 40,000 रुपए में ये टिकट दस्तयाब है। जबकि मेजबान मुल्क भारत की जानिब से टिकटों की फरोख्त में बद इंतजामी ने आलमी सतह पर शायकीन को भी मायूस कर दिया है। आलमी सतह पर शायकीन को भी मायूस कर दिया है। बिलाल कियानी आप बता रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क में सिर्फ सियासतदान निशाने पर है, नौजवान इखलाकियात से दूर चला गया है, माफिया डॉलर का इस्तेमाल कर रहा है, सियासी जमातें अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकीं। मौलाना फजलुर रहमान का खुशाब में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले कि पार्लियामेंट को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है कि जिन्हें कुरान और सुन्नत का पता ही नहीं होता। यही रविश रही और आपने अवाम की फिक्र को तब्दील न किया, आपने अवाम को समझाया नहीं। पाकिस्तान की इस्लामी हैसियत का तमाम तर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का नाम अमन है और खुशहाल मईशत ही कौम को मुत्तहद रख सकती है। इस तरफ मुतवज्जह नहीं किया तो अगली नस्ल पर सवाल करेगी कि पाकिस्तान को क्यों बनाया। एक जमाती मरकज तामीर कर ली है और आज उसका बाकायदा इफ्तिताह आप हजरात इस इज्तिमा से कर रहे हैं। रियासत को 2 चीजें चाहिए, एक अमन और एक मईशत। आगे बढ़ेंगे। हर सियासतदान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का ये मतलब नहीं कि मुल्क के मुफाद के खिलाफ काम किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं हल्का बंदियों पर अगर किसी को एतराज होगा तो इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकता है। हर सियासतदान को लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करें। मिलिट्री इंस्टॉलेशन उन पर जो हमला किया है उनके अलावा बाकियों के लिए तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। हालिया CEC का इजलास हुआ है तो हमने तमाम CEC ने इख्तियारात आसिफ अली जरदारी सदर साहब को दिए हैं कि आप जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो रेलेवेंट पोर्टल्स पे उनको उठाएं। तो इसलिए हमारे इंटरेस्ट में है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए, वहाँ प्रॉस्पेरिटी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मियांवाली में ईसा खेल कुंडल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद पुलिस एहलकार हारून रशीद खान के बच्चों और अहले खाना से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। वज़ीर आला ने रिहाइशगाह जाने वाली सड़क को शहीद हारून रशीद खान के नाम से मंसूब करने का ऐलान भी कर दिया। निगरान वज़ीर आला के दौरे से मुतालिक बताएंगे मोइन अजहर। जी मोइन साहब। जी 2 दिन पहले दहशतगर्दों के हमले पे चेक पोस्ट के ऊपर जो हारून रशीद खान साहब जो है वो शहीद हो गए थे। आज वज़ीर पंजाब जो है मोहसिन नकवी उनकी रिहाइशगाह पे गए। उन्होंने उनकी फैमिली से, उनकी वालिदा से मुलाकात की और उन्होंने सड़क के अलावा उनके बच्चों की जो तालीम है उसके तमाम अखराजात जो हैं वो हुकूमत पंजाब की उठाएगी उसका भी फैसला किया। और उसके अलावा उन्होंने उनकी वालिदा के साथ मुलाकात की और वालिदा को तसल्ली दी, लेकिन उनकी वालिदा ने कहा कि मेरा बेटा एक बेटा शहीद हुआ है, बाकी 3 बेटे अगर बहुत शुक्रिया मोइन साहब। अहम खबर, गैपको का सबसे बड़ा डिफॉल्टर गिरफ्तार कर लिया गया। मारूफ कारोबारी शख्सियत ने गैपको को 12 करोड़ रुपए के चेक दे रखे थे। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ गुजरावाला मोहसिन नकवी से। मोहसिन, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी ये वाकई ही जिस तरह भी आपने कहा कि ये सबसे बड़े डिफाल्टर हैं, बड़े कारोबारी शख्सियत है गुजरांवाला की, इन्हें गिरफ्तार किया गया, वरना इससे पहले तो आम गरीब लोगों के ही मीटर उतरते थे और उन्हें गिरफ्तार किया जाता था, लेकिन इन्हें गिरफ्तार किया गया। और जो गैपको जराए का कहना है कि 50 करोड़ से ज्यादा इनकी तरफ वाजबात है, मुख्तलिफ इनका जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है यहाँ पे उसके, और जिसमें से इन्होंने 12 करोड़ के किस्तें करवा के चेक दिए हुए थे, वो भी इन्होंने जमा नहीं करवाए। बहुत शुक्रिया आपका।